श्रीगुरुभ्यो नमः। वागीशाद्यासु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। अन्ते अयं विषयः चिन्तितः आसीत्। घटः भिन्ने पदार्थे स्वभिन्ने पदार्थे नानासम्बन्धेषु भवति, स्वस्मिन् तादात्म्यसम्बन्धेन भवति। अतः घटनिष्ठ आधेयतायाः अवच्छेदकः धर्मः घटत्वं भवितुं नार्हति। यतोहि सर्वत्र घटः घटत्वेनैव भवति। अतः सामान्यः यः घटत्वधर्मः सः अवच्छेदकः भवितुं नार्हति, किन्तु अत्र अवच्छेदकः सम्बन्धः भवति इति अन्ते निरूपितम् आसीत्। ततः अनन्तरं सः पर्याप्तः न भवति सम्बन्धः, अवच्छेदकत्वेन सः सम्बन्धः पर्याप्तः न भवति। अन्तिमवर्गे मया इदमपि किञ्चिदेव उक्तं। क्वचित् धर्मः अवच्छेदकः भवति इत्युक्ते स एव पर्याप्तं भवति। क्वचित् सम्बन्धः अवच्छेदकः भवति, तेनैव पर्याप्तता भवति। क्वचित् उभयोः अपि अपेक्षा अस्ति इति उक्तं। तदेव अग्रे निरूपयिष्यते। उभयोः अपि अवच्छेदकता अस्ति, सम्बन्धस्य एवं धर्मस्य च अवच्छेदकता अस्ति इति अग्रे निरूपयिष्यते। तदेव आरभ्यते। पश्यन्तु, अयम् अपरः विशेषः यत् समवायादीनाम् अवच्छेदकत्वे अपि घटपटादिषु प्रत्येकं विद्यमानाः याः कपालतन्त्वादिनिरूपिताः आधेयताः ताः सर्वाः अपि समवायसम्बन्धावच्छिन्नाः इति तासां भेदज्ञापनाय घटत्वपटत्वादीनामपि अस्ति अपेक्षा. என்ன சொல்ல வரார்? கடைசியா நாம் இந்த விஷயத்தை பார்த்தோம். சம்பந்தா அவச்சேதகா பவதி. கடகாவானது பல பதார்த்தங்கள்ல வெவ்வேறு சம்பந்தத்தோடு இருக்கும். அந்த இடங்கள்ல கடத்துல இருக்கக்கூடியதான ஆதேயதாவச்சேதகமாக கடத்துவத்தை எடுத்துக்க முடியாது. ஏன்னா கடத்துவம் பொதுவா எங்க கடகா இருந்தாலும் அங்க கடத்துவம் இருக்குதான் செய்யும். அதனால அதை அவச்சேதகமா எடுத்துக்க முடியாது. இதர வியாவர்த்தகமா இருக்காது. மற்ற பதார்த்தங்களில் இருந்து, அதாவது மற்ற பதார்த்தங்கள்ல இருக்கக்கூடிய ஆதேயதாவை காட்டிலும் கடத்தில் இருக்கக்கூடியதான ஆதேயதாவை பிரிச்சு காட்டுறதுக்கு அது போதுமானதாக இல்லை. அதனால சம்பந்தாதான் அந்த மாதிரியான இடங்கள்ல ஆதேயதாவச்சேதகமா இருக்கும்னு படிச்சோம். கூடவே நம்ம இதையும் பார்த்தோம். சில இடங்கள்ல சம்பந்தாவும் அவச்சேதகமாகும், சில இடங்கள்ல தர்மஹா கடத்துவம் போன்ற தர்மஹாவும் அவச்சேதகமாகும், சில இடத்துல ரெண்டும் தேவைப்படும் அப்படின்னு பார்த்தோம். அந்த விஷயத்தை தான் இப்ப சொல்ல ஆரம்பிச்சுக்கிறார். அயம் அபரஹா விசேஷா. இந்த இடத்துல ஒரு விசேஷமானது இருக்கு. என்னது? எது சமவாயாதீனாம் அவச்சேதகத்வே அப்பி சமவாய சம்பந்தா घटनिष्ठ आधेयतावच्छेदकः भवति इति स्वीक्रियते. समीचीनम्. இது நல்ல சரியான விஷயம்தான். ஆனால் घटपटादिषु प्रत्येकं विद्यमानाः याः कपालतन्त्वादि निरूपिताः आधेयताः. இப்ப பாருங்க, இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டா, घटः कपालத்துல என்ன சம்பந்தத்தோட இருக்கு? समवाय संबंधेन अस्ति. तर्हि कपालनिष्ठ अधिकरणता निरूपिता या आधेयता सा आधेयता घटे अस्ति. तस्याः आधेयतायाः अवच्छेदकं किम्? घटत्वं भवतु वा? घटत्वं चेत् तर्हि घटः भूतलेपि अस्ति,
भूतलनिष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयतावच्छेदकं घटत्वम् उभयत्रापि घटत्वं तर्हि भूतल निष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयतापेक्षया कपालनिष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयता भिन्ना इति ज्ञातुं शक्यते न वा? न शक्यते। कथं भेदः ज्ञातः? उभयत्रापि पश्यन्तु आधेयतावच्छेदकं घटत्वम् इत्युक्तं चेत् कथं ज्ञातुं शक्यते? न ज्ञातुं शक्यते इति पूर्वमेव निरूपितम्। अत एव सम्बन्धः निवेशितः। இவ்வளவு நேரம் நம்ம அதுதானே படிச்சிருந்தோம் இல்லையா? அதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணினோம், சம்பந்தத்தை சேர்த்தோம். சேர்த்தால் घटத்துல இருக்கக்கூடியதான பாருங்க, भूतल निष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयतायाः अवच्छेदकः संबंधः कः संबंधः? संयोगः संबंधः। कपालनिष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयतावच्छेदकः संबंधः समवाय संबंधः। இப்போ ரெண்டு இடத்துலயும் घटத்துல ஆதேயதா ஆதேயதான்னு சொன்னாலும் அந்த ஆதேயதாவிற்கு பேதம் இருக்கா இல்லையா? इदानीमस्ति। इदानीमस्ति। कथमस्ति भेदः? कपालनिष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयतायाः अवच्छेदकः समवायः, भूतलनिष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयतायाः अवच्छेदकः संयोगः इति कृत्वा यद्यपि घटे आधेयता इत्युच्यते अथापि संबंधकृत वैलक्षण्यं दृश्यते एव। இது நல்லா புரிஞ்சுதா? ரெண்டு இடத்துல ஆதேயதான்னு நாம சொல்லியிருந்தாலும் கூட ஆதேயத்தாவில் ஒரு பேதம் தெரிகிறது. கபாலனிஷ்ட அதிகரணத்தா நிரூபித ஆதேயதாவच्छेदकः சம்பந்தः समवायः, அப்போ அந்த ஆதேயதா வேறு. பூதலனிஷ்ட அதிகரணத்தா நிரூபித ஆதேயதாவच्छेदकः சம்பந்தः संयोगः, இந்த ஆதேயதா வேறு. இப்படி ஆதேயதா ரெண்டும் வெவ்வேறுன்னு சம்பந்தத்தை வச்சு தெரிகிறது. சரியா? அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு எது உபயோகப்படலை? घटत्वங்கிறது அவச்சேதகமாக உபயோகப்படலை, வேண்டாம் இல்லையா? இப்போதைக்கு நமக்கு படிச்சது வச்சுன்னு பார்த்தா அப்படித்தான் தோன்றது. ஆனா மேற்கொண்டு என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம். இப்ப பாருங்க, கபாலத்துல घटः இருக்கா? அதை நம்ம என்ன சொல்றோம்? கபாலனிஷ்ட அதிகரணத்தா நிரூபித ஆதேயதா घटे अस्तिன்னு சொல்றோம். இங்க ஒரு ஆதேயதா இருக்கு. அதே போலவே தந்தௌ படஹ அஸ்தின்னு எடுத்துப்போம். இன்னொரு உதாரணம் என்னது? தந்தௌ படஹ அஸ்தி, நூல் அவயவங்கள். இந்த அவயவங்களால் தானே வஸ்திரம் உண்டாருது, அதுதான் படஹான்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். படஹான்னு சொன்னா துணி, சித்திரம் இல்லை. தமிழ்ல இருக்க படம், அந்த படம் இல்லை. சரி, இப்ப என்ன அடுத்து? தந்தௌ யதா கபாலே घटः अस्ति तद्वत् पटे तन्तौ पटः अस्ति, तथा च तन्तुनिष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयता कुत्र अस्ति? पटौ अस्ति। पटे अस्ति। पटे अस्ति। तर्हि पटेपि काचन आधेयता वर्तते, घटेपि काचन आधेयता वर्तते இல்லையா? அப்போ இந்த ரெண்டு ஆதேயதாவுக்கும் வித்தியாசத்தை எப்படி காட்டுறது? சம்பந்தத்தை வச்சு காட்ட முடியுமா? அதுனா पटेपि काचन आधेयता वर्तते, घटेपि काचन आधेयता वर्तते, परन्तु तयोः आधेयतयोः भेदः कथं वक्तव्यः? समवायसम्बन्धेन इति वक्तुं शक्यते वा? नास्ति। कुतः? उभयत्रापि समवायः एव सम्बन्धः, ரெண்டு இடத்துலயும் சமவாயம் தான் சம்பந்தः. அப்போ இந்த மாதிரி இடங்கள்ல ஆதேயதாவच्छेदकமாக சமவாய சம்பந்தத்தை சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை. எப்படி முன்னாடி நம்ம சொல்லும் பொழுது घटत्वம் ஆதேயதாவच्छेदकம் சொன்னா எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லையோ, அந்த घटत्वமானது ஒரு வியாவர்த்தகமாக இல்லையோ, அத போல இப்ப இங்க என்ன எடுத்து சம்பந்தா வியாவர்த்தகமாக ஆகல. ஏன்னா ரெண்டு இடத்தையும் சமவாயா தான் இருக்கு. அப்போ நாம எப்படி சொல்றது? இந்த பாருங்க, நல்ல கவனிங்கோ, ரெண்டு உதாரணத்தை என்ன வித்தியாசம் பாருங்க. घटत्वம் ஆதேயதா அவச்சேதகமாக இருக்காது, அது போதுமானதாக இல்லை அப்படிங்கிறத காட்டுறதுக்கு நாம என்ன எடுத்துட்டோம்? ஒரே கடத்தை எடுத்துட்டு அந்த கடம் வெவ்வேறு இடங்கள்ல எந்த சம்பந்தம் இருக்கோ அது மாதிரி எடுத்துட்டோம். கபாலத்துல घटः இருக்கு, பூதலத்துல घटः இருக்கு, ஞானத்துல घटः இருக்கு, காலத்துல घटः இருக்குன்னு ஒரே பதார்த்தத்தை
வெவ்வேறு இடங்கள்ல இருக்கிறத காமிச்சு இந்த இடத்துல எல்லாம் கடத்துல ஆதேயதா 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 ஆதேயதான்னு வருது. ஆனாலும் இந்த ஆதேயதாயாக அவச்சேதகம் கடத்துவம் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா எல்லாத்தையும் கடத்தம் இருக்கிறதுனால. அதனால சம்பந்தத்தை கொண்டு வந்தோம். सम्यक् ज्ञातं वा? उदाहरणं किं प्रदर्शितम्? एकः एव घटः गृहीतः। सः घटः विभिन्नेषु पदार्थेषु अन्यैः सम्बन्धैः वर्तते इति प्रदर्श्य तत्र आधेयतायाः अवच्छेदकः धर्मः घटत्वं भवितुं नार्हति, किन्तु सम्बन्धः इत्युक्तम्। अधुना तु किम् उदाहृतं? घटः केवलं न गृहीतः, पदार्थान्तरं गृहीतम्। घटः एकः, पटः एकः, उभावपि भिन्न स्थले स्तः। इत्युक्ते घटः कपाले, पटः तन्तौ, परन्तु सम्बन्धः समानः, समवायः एकः इति कृत्वा तत्र पटनिष्ठ आधेयतायाः व्यावर्तकः एवं घटनिष्ठ आधेयतायाः व्यावर्तकः समवाय सम्बन्धः नैव भवितुमर्हति। समवाय सम्बन्धத்தை வச்சிட்டு நம்மளால ரெண்டு பிரிச்சுக்க முடியும். எப்படி சொன்னா பாருங்க, घटनिष्ठ आधेयतायाः அவச்சேதகः समवायः இப்படின்னு சொன்னா சரியா இருக்குமா? முடியாது. ஏன்னா பட்டத்திலேயே அதே தான் இருக்கு. பட்டனிஷ்ட ஆதேயதாயாः அவச்சேதகः சம்பந்தா समवायः ஏவ. அப்போ என்ன பண்ணலாம்? ஒரு இடத்துல கடத்துவத்தை வச்சுட்டு பிரயோஜனம் இல்லை, இன்னொரு இடத்துல சமவாயத்தை வச்சுட்டு பிரயோஜனம் இல்லை. அப்ப என்னதான் பண்றதுன்னு கேட்டா ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துடுவோம். சரியா போயிடுதா? समवाय संबंधावच्छिन्न இப்போ சரியா இருக்கா பாருங்க. இப்போ நான் முதல்ல घटस्थलத்தை காமிக்கிறேன். முதல்ல कपाले घटः अस्ति. இந்த இடத்துல कपालनिष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयतायाः அவச்சேதகே ரெண்டு என்னது? समवायः संबंधः घटत्वं च. வெறும் समवाय संबंधன்னு எடுத்துட்டா என்ன ஆயிடுது? पटगत आधेयतायाः அவச்சேதகः अपि संबंधः समवायः அப்படிங்கிறதுனால தோஷம் வந்துடும். அதை வாரணம் பண்றதுக்காக கடத்துவத்தை சேர்த்துக்கிறது. கடத்துவத்தை சேர்த்துண்டால் பட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆதேயதா यद्यपि समवाय संबंधेन அவச்சின்னா तथापि न घटत्वेन அவச்சின்னா. அப்போ கடத்துவம்னு கொண்டு வந்ததுனால பட்டனிஷ்ட ஆதேயதா நிவிருத்தா. சரி, அப்போ கடத்துவம் மட்டுமே போதுமான்னு கேட்டா அது போராது. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். घटः किं ज्ञाने अपि वर्तते, तत्र ज्ञाननिष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयता घटे भवति। तादृश आधेयतायाः अवच्छेदकं घटत्वं भवितुं नार्हति, अतः समवाय संबंधः निवेशनीयः. அப்போ घटत्वத்தை மட்டும் வச்சிருந்தால் நமக்கு என்ன தோஷம் போயிடுறது? பட்டத்துல இருக்கக்கூடிய ஆதேயதா அவச்சேதகமாக சமவாயா இருக்கிறதுனால எந்த தோஷம் வந்து அது போயிடும். ஆனால் மற்ற இடத்துல வாரணம் பண்றதுக்காக நம்ம சமவாய சம்பந்தத்தை சேர்க்கணும். ரெண்டும் சேர்த்தா எப்படின்னா எடுத்து समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणता कुत्र भवति? कपाले भवति। समीचीनम् उक्तं। कपाले कपाले भवति। एवमेव चिन्तयन्तु। विषयता संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणता कुत्र भवति? विषयता इति प्रविष्टं चेत् कुत्र समाप्ति? ज्ञाने तावदेव. அந்த சம்பந்தத்தை பார்த்தாலே அது எங்க முடிவு போறதுன்னு சட்டுன்னு வந்துடும். एवमेव संयोग संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणता कुत्र भवति? भूतले भूतले। कालिक संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणता कुत्र भवति? योसिका वेण्डा। काले घटः अस्मिन् काले अस्ति। सरिया? तादात्म्य संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणता कुत्र भवति? तस्मिन् वर्तते। இல்லையா? அப்போ என்ன எடுத்து ரெண்டுமே சேர்க்க வேண்டியதா எடுத்தா இல்லையா? அதைத்தான் இப்போ சொல்லி கொடுக்குறா. அயம் அத்திர விசேஷா அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு அயம் அபரஹா விசேஷா யத் समवायादीनाम् अवच्छेदकत्वे अपि घटपटादिषु प्रत्येकं विद्यमानाः याः कपाल तन्त्वादि निरूपिताः आधेयताः. இது ரெண்டும் தனித்தனியா பிரிச்சு படிச்சுக்கணும். கபாலத்துல घटहाவும் தந்துல பட்டஹாவும் ரெண்டுமே ஆதேயதா
ரெண்டுமே சமவாய சம்பந்தத்தோட தான் இருக்குங்கிறதுனால ரெண்டு இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஆதேயதாவச்சேதகா சம்பந்தா சமவாயா ஏவா. தாஹ சர்வாஹ அபி சமவாய சம்பந்தாவச்சின்னாஹ இதி தாசாம் பேத ஞாபனாய घटत्व पटत्वादीनाम अस्ति अपेक्षा. पंक्ति अर्थम புரிஞ்சுட்டா இப்போ? एवं सति समवाये अपि அவச்சேதகதா அஸ்தி. இப்ப பாருங்க, இந்த இடத்துல நம்ம ரெண்டுமே அவச்சேதகமா எடுத்துட்டு இருக்கோம். எதை சமவாய சம்பந்தத்தையும் கடத்துவத்தையும். அப்போ சமவாய சம்பந்தத்திலையும் அவச்சேதகதா இருக்கு. சமவாய சம்பந்தா அவச்சேதகா சேத் அவச்சேதகதா சமவாய சம்பந்தே एवमेव घटत्वम् अवच्छेदकम् इति गृहीतम्. अतः घटत्वे अवच्छेदकता तथा च अवच्छेदकता उभयत्रापि अस्ति. अना घटत्वेन अवच्छिन्ना एवं समवाय संबंधेन अवच्छिन्ना यद् अवच्छिन्ना न पिरिक्कपट्टदु यद् घटत्वम् अवच्छेदकम् நல்லா கவனி சொன்னோம். சமவாய சம்பந்தா அவச்சேதகம், கடத்துவம் அவச்சேதகம், ரெண்டுமே அவச்சேதகம். அவச்சேதகம்னா பிரிப்பது. அப்போ இந்த ரெண்டுத்தினால பிரிக்கப்பட்டது எது? ஆதேயதா, கடனிஷ்ட ஆதேயதா இல்லையா? அப்போ சமவாய சம்பந்தத்துல அவச்சேதகத்துவம் இருக்கு, அவச்சேதகத்தா இருக்கு. அதே மாதிரி கடத்துவத்துல அவச்சேதகத்தா இருக்கு. அதே மாதிரி அவச்சேத்யதா எங்க இருக்கு? அப்போ எப்படி சொல்லணும் பாருங்க. சமவாய நிஷ்ட அவச்சேதகதா நிரூபிதா एवं घटत्वनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपिता अवच्छेद्यता कुत्र अस्ति? आधेयतायां। घटनिष्ठ आधेयतायां। घटनिष्ठ आधेयतायां। किञ्च सा आधेयता कीदृशी? अधिकरणतया निरूपिता. ஒரு ஜங்ஷன் மாதிரி ஆயிடுத்து இப்போ ஆதேயதா. அந்த ஆதேயதாவுல என்னென்னலாம் வந்து உட்கார்ந்துக்கு பாருங்க. சமவாய சம்பந்த நிஷ்ட அவச்சேதகதா நிரூபிதா நிரூபிதத்துவம் வந்துடுது ஒண்ணு இருக்கா. கடத்துவ நிஷ்ட அவச்சேதகதா நிரூபிதத்துவம் அதுலயும் வந்துடுது, ஆதேயத்தால வந்துடுது. அதே ஆதேயத்தால கீழிருந்து ஒண்ணு கிளம்பி வருது. என்னது? கபால நிஷ்ட. அது கபால நிஷ்டம் சொல்லணும். ஏன்னா சமவாய சம்பந்தம் எடுத்துக்கோ இல்லையா. கபால நிஷ்ட அதிகரணதா நிரூபிதத்துவம் அதுவும் 3 வந்து உட்கார்ந்து இருக்கு ஒரு ஜங்ஷன் போல. எதுல எல்லாம் உட்காந்துருக்கு? ஆதேயதால. சரியா? இது நல்லா புரிஞ்சு தெரியாது. அதத்தான் இங்க சொல்ல போறார் பாருங்க. சமவாய சம்பந்தாவச்சின்னாஹ இது தாசாம் பேத ஞாபனாய கடத்துவ படத்வாதீனாம் அபேக்ஷா அஸ்தி. அதுக்கப்புறம் ஏவம் சதி समवाये अपि अवच्छेदकता अस्ति, घटत्वे अपि अवच्छेदकता इति अस्ति इति ज्ञायते. परन्तु अस्य कथने किञ्चित् क्लेशः अस्ति. किञ्चित् इति अव्यये कश्चित् क्लेशः, किञ्चित् इत्युक्ते किञ्चित् கொஞ்சம் அர்த்தம் வித்தியாசமா இருக்குன்னு யோசிக்கூடாது. அவ்வியே சரி. இப்ப என்ன அடுத்ததுல என்ன கிளேஷம்? ரெண்டு இடத்துலயும் அவச்சேதகதான்னு சொன்னோமே, அந்த ரெண்டுமே அவச்சேதகதா தானே. அதுல ஏதாவது வித்தியாசம் காமிக்க வேண்டாமா? நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தபடி விஷயத்தா விஷயத்தா விஷயத்தான்னு 3 விஷயத்தாக்களை சொன்னோம். எல்லாத்துக்கும் விஷயத்தான்னு பேர் வச்சா குழப்பம் வந்துடும். அந்த குழப்பத்தை போக்குறதுக்கு நாம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா, பிரகாரதாக்கிய விஷயத்தா, சம்சர்கதாக்கிய விஷயத்தா, விசேஷதாக்கிய விஷயத்தான்னு முன்னாடி ஒரு பேரை சேர்த்துட்டோம். அந்த குழப்பம் பொழுது. அத போல இங்கேயும் சமவாய சம்பந்தத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அவச்சேதகதா, கடத்துவத்தில் இருக்கக்கூடியதான ஒரு அவச்சேதகதா, ரெண்டும் அவச்சேதகதா சொல்லிட்டு இருக்கோம். அந்த வித்தியாசத்தை எப்படி காட்டுறது? ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லி ரெண்டுத்தையும் வித்தியாசம் காமிக்கணுமா இல்லையா? என்ன சொல்லலாம்? ஏதாவது உங்களுக்கு தோன்றதா நீங்க சொல்லி பாருங்க. ஒண்ணு சமவாய சம்பந்தத்துல ஒரு அவச்சேதகதா இருக்கு, கடத்துவத்துல ஒரு அவச்சேதகதா இருக்கு,
ரெண்டுமே அவச்சேதகத்தான்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். அதை எப்படி நாம பிரிச்சு காட்டுறது? உங்களுக்கு என்ன ஐடியா தோன்றது சொல்லுங்க. நான் எதுக்காக அப்படி சொல்றேன்னா, உங்களுடைய ஐடியாவும் இதுவும் ஒன்னா எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்க மனசுல நின்று போயிடும். அதுக்காக தான் சொல்றேன். எப்படி இப்போ உங்ககிட்ட கேள்வி கேட்டிருக்கேன், இது எப்படி பிரிக்கிறது சொல்லுங்க அப்படின்னு. எப்படி சொல்லுவீங்க நீங்க? முயற்சி பண்றேன். பிரகாரிதா மாதிரி ஏதாவது ஒரு இது போடணும், அதாவது ஒரு சம்ஞா கொடுக்கணும் அதுக்கு. அந்த மாதிரி சொல்றேன். நம்ம அங்க வந்து பிரகாரஹா சம்சர்கான்னு ஏற்கனவே இருந்தது, அதை அப்படியே எடுத்து சேர்த்துட்டோம். அத போல இங்க எதை எடுத்துன்னு சேர்த்துக்கலாம்? சம்பந்தத்துல இருக்கக்கூடியதான அவச்சேதகதா, இன்னொன்னு தர்மத்துல இருக்க சம்பந்த அவச்சேதகதா அப்படின்னு சொல்லலாமா இல்லையா? நீ சமவாய சம்பந்த அவச்சேதகதா கடத்த தர்ம சமவாய சம்பந்தம் சேர்த்துக்க வேண்டாம். ஏன்னா இந்த இடத்துல சமவாய, இன்னொருத்த வேற ஏதாவது சயோகமா இருக்கலாம். அப்ப என்ன பண்ணலாம் தெரியுமா? நீ சொன்ன மாதிரிதான், ஆனா கொஞ்சம் வேற பேர் கொடுக்குறான். சாம்சர்கிக அவச்சேதகதா. சாம்சர்கிக அப்படின்னு அர்த்தம். சம்சர்கான அர்த்தம்பா சம்பந்தா. சம்சர்க்கத்துக்கு சம்பந்தத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது சாம்சர்கிகா. சம்சர்கான சம்பந்தா. சாம்சர்கிகான்னா நம்ம இதை எங்க பார்க்கலாம்? இதே மாதிரி பதத்தை நான் சொல்லட்டுமா? சம்சாரஹா அப்படின்னா இந்த ஒரு சுழற்சி, பிறப்பு இறப்பு துக்கம் சுகம்னு இந்த துவந்தங்களுடைய ஒரு சுழற்சி. அதுல இருந்து வரக்கூடிய துக்கத்தை நம்ம என்ன சொல்றோம் சாஸ்திரங்கள்ல? சாம்சாரிக துக்கம் அப்படின்னு சொல்றோமா இல்லையா? சம்சாரத்தினால ஏற்படக்கூடிய அந்த துக்கத்தை நம்ம என்ன சொல்றோம் சாஸ்திரங்கள்ல புஸ்தகங்கள்ல பார்த்தால்? சாம்சாரிக துக்கம் அப்படின்னு சொல்றோமா இல்லையா? அந்த பதம் போலதான் இந்த பதமும். எப்படி? சம்சர்கான சம்பந்தா, அதற்கு சம்பந்தப்பட்ட அவச்சேதகதாவை நம்ம என்ன சொல்லலாம்? சாம்சர்கிக அவச்சேதகதா சொல்லலாமா இல்லையா? பதம் நல்லா இருக்கா இல்லையா? அதத்தான் இங்க சொல்றேன். தத்திதம் அக்னேய வந்து ஆக்னேயம் ஆற மாதிரி தானே, அதேதான் தத்தித பிரத்யம் தத் சம்பந்தின்னு அர்த்தம். அப்போ நமக்கு என்ன ஆயிடுறது? சாம்சர்கிக அவச்சேதகதான்னு சொன்னா சமவாய சம்பந்த நிஷ்ட அவச்சேதகதா அப்படின்னு பளிச்சுன்னு தெரிஞ்சிடுறது. தத் பின்னமா இருக்கிறது ஜாதி நிஷ்ட தர்ம நிஷ்ட அவச்சேதகதா. இப்படி அந்த வேற்றுமையை காமிக்க முடியுமா இல்லையா? அதைத்தான் சொல்றாரு பாருங்க. அதைத்தான் முதல்ல எப்படி சொல்ற, ரெண்டு இடத்துலயும் அவச்சேதகத்தான் இருக்கு. ஆனா ரெண்டுத்தையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன வேண்டி இருக்கு? அந்த வித்தியாசம் வேண்டி இருக்கு. இல்லைன்னா அவச்சேதகத்தான் சொன்னா எதுன்னு புரியாது அப்படின்னு சொல்ற. ஏவம் சதி சமவாயே அப்படி அவச்சேதகதா घटत्वे अपि अवच्छेदकता इति वचने वचने इत्युक्ते कथने एवं रूपेण कथने असौकर्यम् अस्ति. उभयत्रापि अवच्छेदकता, किन्निष्ठा अवच्छेदकता, संसर्गनिष्ठा वा घटत्वनिष्ठा वा इति प्रश्नः भवेत्. अतः अनयोः अवच्छेदकत्वयोः निरूपणसौकर्याय समवायनिष्ठ अवच्छेदकतायाः कश्चन व्यवहारः, काचन संज्ञा किमिति सांसर्गिक अवच्छेदकता इति व्यवहारः शास्त्रे दृश्यते. सम्यक् अवगतम् अधुना? तथा च समवायनिष्ठ सांसर्गिक अवच्छेदकता निरूपिता अवच्छेद्यतावती का सांसर्गनिष्ठ समवाय संबंध निष्ठ सांसर्गिक अवच्छेदकता निरूपित अवच्छेद्यता कुत्र अस्ति? आधेयतायां वर्तते. अதையே நம்ம எப்படி சொல்லலாம்? अवच्छेद्यतावती. आधेयता स्त्रीलिंगे अस्ति इति कृत्वा शब्दः अवच्छेद्यतावती गन्धवती मादरी. आधेयताவை அவச்சேத்யதாவை கொண்டது. எது அவச்சேதிதாவை கொண்டிருக்கு? ஆதேயதா, கடனிஷ்ட ஆதேயதா. அதத்தான் சொல்றார். சமவாய நிஷ்ட சாம்சர்கிக அவச்சேதகதா நிரூபித அவச்சேத்யதாவதி. இது மட்டுமா இருக்கு? இன்னொன்னு இருக்கு. அங்க நான் 3 வந்து சேர்றதுன்னு சொன்னேன். ஒண்ணு வந்துடுத்து. ரெண்டாவது என்னது? கடத்வனிஷ்ட அவச்சேதகதா நிரூபித அவச்சேத்யதாவதி. ரெண்டாவது எது? அவச்சேத்யதாவதி आधेयता, घटनिष्ठ आधेयता, समीचीनम्. इतोपि तृतीयम् एकम् अस्ति. किं तत्?
कपालनिष्ठा कपालनिष्ठ अधिकरणतया अधिकरणतया निरूपितत्वं निरूपितत्वं तदपि अस्ति பாருங்க घटनिष्ठ आदेय இவர் என்ன பண்ணிட்டார் அந்த ரெண்டுத்தையும் ஆதேயத்தாவில் சொல்லிட்டாரா समवाय निष्ठ सांसर्गिक अवच्छेदकता निरूपित अवच्छेद्यतावती एवं घटत्वनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपित अवच्छेद्यतावती या आधेयता அடுத்து என்ன பண்ணிட்டார் तादृश आधेयता निरूपित अधिकरणतावान कपालः இப்படி கீழே கொண்டு போயிட்டார் புரிஞ்சுதா விஷயம் புரிஞ்சது இல்லையா பங்கி நல்லா பாருங்க तथा च समवाय निष्ठ सांसर्गिक अवच्छेदकता निरूपित अवच्छेद्यतावती एवं घटत्वनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपित अवच्छेद्यतावती या घटनिष्ठ आधेयता निरूपिता अधिक घटनिष्ठ आधेयता या घटनिष्ठ आधेयता तन्निरूपिता इत्युक्ते घटनिष्ठ आधेयता निरूपिता अधिकरणता वान कपालः பதத்தை பிரிச்சு பிரிச்சு போட்டிருக்காரு சௌகரியமா படிக்கிறதுக்காக யா கடனிஷ்ட ஆதேயதா வரையில ஒரு விஷயம் தன்னிரூபிதா அப்படின்னு சொன்னா தத்பதேன கடனிஷ்ட ஆதேயதா தன்னிரூபிதா घटनिष्ठ आधेयतया निरूपिता का भवति अधिकरणता तादृश अधिकरणतावान् कः भवति कपालः इति निष्कर्षः फलति புரிஞ்சது இல்லையா பங்கி அர்த்தம் आचार्य निष्कर्षः नाम நிஷ்கர்ஷா அப்படின்னு சொன்னா முதல்ல சமவாய கடத்துவத்தை எடுத்துட்டு பண்ணலாமா அப்படின்னு ஒரு விசாரம் பண்ணினோம் சில இடத்துல அது ஒத்து போறது ஆனா வேற இடத்துல சிரமம் வந்தது உடனே சமவாய சம்பந்தத்தை சேர்த்தோம் அதுவும் சில இடத்த ஒத்து போறது வேற இடத்த ஒத்து வரல அதை பரிஷ்காரம் பண்ணிட்டே வரும் ஒண்ணு வச்சோம் சரிப்பட்டு வரல இன்னொன்னு வச்சோம் சரிப்பட்டு ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தோம் சரி ஆயிடுது பரிஷ்காரம் பண்ணிட்டே வரும் அதை சம்ஸ்காரம் பண்ணிட்டே வரும் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஃபைனலா ஒண்ணு நல்லா தேவையான ப்ராடக்ட் வந்துருது அதுதான் நிஷ்கர்ஷா ஃபைனல் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்றோமா இல்லையா அதுதான் நிஷ்கர்ஷா இதுக்கப்புறம் பரிஷ்காரம் பண்ண வேண்டியது இல்லை பரிஷ்காரம் பண்ணி பண்ணி எது கடைசியில வந்திருக்கோ சாரஹா அதுதான் நிஷ்கர்ஷா சரி இப்ப சொன்ன விஷயத்துல நாம எதுல பார்த்தோம் கபாலே கடஹா அப்படிங்கிற இடத்த உதாரணத்தை வச்சுன்னு பார்த்தோம் அதனாலதான் அந்த இடத்த என்ன பண்ணோம் समवाय संबंध निष्ठ सांसर्गिक अवच्छेदकता निरूपित घटत्वनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपिता या घटनिष्ठ आधेयता तन्निरूपित अधिकरणताश्रया कपालाன்னு சொன்னோம் இத போல ஞானே घटः अस्ति இந்த இடத்துல என்ன சொல்றது அப்படின்னு கேள்வி வருமா இல்லையா அதற்கு கீழே சொல்லி கொடுக்க பாருங்க இந்த புத்தகத்தை பார்க்காம நீங்களே சொல்ல முயற்சி பண்ணுங்க ஒண்ணுமே இல்லை நம்ம ஒன்னே ஒண்ணுதான் மாத்த போறோம் சம்பந்தத்தை மட்டும்தான் மாத்த போறோம் இதெல்லாம் அப்படியே தான் இருக்க போறது சொல்லி பாருங்க இதே மாதிரி ஸ்டைல்ல முதல்ல சம்பந்த நிஷ்ட சாம்சர்கிக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்க இப்போ என்ன இடம் ஞானே கடஹா அஸ்தி விஷயிதா விஷயிதா வேண்டாம் நம்ம அப்படி வச்சுக்க வேண்டாம் கடத்துல இருக்கக்கூடிய ஆதேயதா அவச்சேதகம் என்னதுன்னு தான் பார்க்கணும் நம்ம விஷயதா அப்போ எப்படி ஆரம்பிக்கணும் முதல்ல இதை ஒரு சொல்லி பாத்துக்கோங்க நம்ம ஏற்கனவே படிச்சோம் இல்லையா ஏற்கனவே படிச்சு எப்படி இருந்தது சமவாய நிஷ்ட சாம்சர்கிக அவச்சேத கவனிச்சுட்டே வாங்க அப்புறம் உங்களுக்கு சமவாய நிஷ்ட सांसर्गिक अवच्छेदकता निरूपिता घटत्व निष्ठ अवच्छेदकता निरूपिता या घटनिष्ठ आधेयता तन्निरूपिता या अधिकरणता तादृश अधिकरणतावान कपालहाன்னு சொல்லி முடிச்சோம். இதே மாதிரி ஸ்டைல சொல்லணும். புத்தகம் பார்க்காம சொல்லி பாருங்க. எந்த இடத்துல முதல்ல ஞானே கடஹ அஸ்தி. யாரா ஒருத்தர் சொல்லுங்க. சொல்லுங்க. நம்ம சொல்ல ஆரம்பிச்சாதான் அது நமக்கு மனசுல பதியும், வேற ஒண்ணும் இல்ல. யாரோ ஒருத்தர் விஷயதா நிரூபித விஷயதா நிரூபித வருமா? விஷயதா நிஷ்ட நிஷ்ட விஷயதா நிஷ்ட விஷயதா நிஷ்ட சாம்சர்கிகாவச்சேதக அவச்சேதகதா நிரூபித
अवच्छेदकता निरूपिता निरूपिता घट ஒரு விஷயம் निरूपिता का अस्ति आधेयता घटत्वनिष्ठ ஒன்னு आधेयता சொல்லிட்டேன் அடுத்தது घटत्वनिष्ठ घटत्वनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपिता निरूपिता का अस्ति निरूपिता आधेयता अधेयता घटत्वनिष्ठ आधेयता आधेयता तन्निरूपित अधिकरणतावत् ज्ञानम மறுபடியும் இப்போ நல்ல உதாரணத்திலே உதவ பளிச்சுன்னு சொல்லி பாப்போம் கடைசி மட்டும் तन्निरूपित अधिकरणताश्रयः ज्ञानम ஞானே घटः தானே ஆமா சரி இப்ப பாருங்க நான் ஒரு சொல்லி காமிக்கட்டுமா विषयता निष्ठ सांसर्गिक अवच्छेदकता निरूपिता घटत्व निष्ठ अवच्छेदकता निरूपिता या घटनिष्ठ आधेयता तन्निरूपित अधिकरणताश्रयः ज्ञानम இப்ப ரெண்டு பேரும் தனித்தனியா ஒரு சொல்லுங்க அது विषयतानिष्ठ सांसर्गिक अवच्छेदकता निरूपिता घटत्वनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपिता या घटत्वनिष्ठ आधेयता घटनिष्ठ आधेयता घटनिष्ठ आधेयता तन्निरूपित अधिकरणताश्रयः ज्ञानम समीचीनम् श्रीराम विषयतानिष्ठ सांसर्गिक सांसर्गिक अधिकरणता निरूपित अवच्छेदकता सांसर्ग अवच्छेदकता निरूपित தப்பா சொல்றேன் மறுபடியும் சொல்லணும் विषयता निष्ठ सांसर्गिक अवच्छेदकता निरूपिता घटत्वनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपिता या घटनिष्ठ आधेयता तन्निरूपित अधिकरणताश्रयः ज्ञानम இப்படி ஆச்சு இல்லையா ஞானே घटஹான்னு இதே மாதிரி அடுத்தது अस्मिन् काले घटः अस्ति काले घटः अस्ति இந்த இடத்துல என்ன சொல்லணும் சொல்றேன் காலனிஷ்ட காலனிஷ்ட எடுத்து நாங்க போய்ட வேண்டாம் சரி ஒரு நிமிஷம் काले घटः केन सम्बन्धेन भवति कालिक संबंधम सरी कालिक संबंधनिष्ठ सांसर्गिक अवच्छेदकता निरूपिता घटत्वनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपिता या घटनिष्ठ आधेयता तन्निरूपित अधिकरणताश्रयः कालः उद्धवः काल संबंध அது காலிக சம்பந்தம் சொல்ல போகுது कालिक संबंधनिष्ठ सांसर्गिकावच्छेदकता घटत्व निरूपिता घटत्वनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपिता या घटनिष्ठ आधेयता तन्निरूपिता अधिकरणताश्रयः कालः இத போலவே பூதலே घटः அப்படின்னு சொல்லணும் அப்ப இந்த இடத்துல என்ன சம்பந்தம் எடுத்துக்கணும் எடுத்து சொன்னா எப்படி வரும் போர்த்தா சொல்லுங்க இல்ல குழப்பம் வந்துடும் एकं तथा संयोग संबंधनिष्ठ सांसर्गिकावच्छेदकता निरूपिता घटत्वनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपिता या घटनिष्ठ आधेयता तन्निरूपिता अधिकरणताश्रयः
भू- अ, भूतलः भूतलं भूत भूतलं भूतलं समीचीनं भूतलं आचार्य अत्र उद्धवः संयोगसम्बन्धः इति वक्तव्यं वा अथवा संयोगनिष्ठ संयोगनिष्ठ इत्यपि वक्तुं शक्यते, क्लेशः नास्ति। अस्तु संयोगनिष्ठ संयोगनिष्ठ सांसर्गिकावच्छेदकता निरूपिता घटत्वनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपिता या घटनिष्ठ आधेयता तन्निरूपिता अधिकरणताश्रयः भूतलम् பூதலம் இப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? இதை நம்ம சுருக்கமா எப்படி சொல்லலாம் தெரியுமா? இப்போ संयोग निष्ठ सांसर्गिक அவச்சேதகதா நிரூபித அவச்சேத்யதாஸ்ரய இப்படி நீட்டமா சொல்றோமே, இதை சுருக்கிறதா இருந்தால் संयोग சம்பந்தாவச்சின்ன அப்படின்னு சொன்னாலே போதுமானதானே? அப்படின்னு அர்த்தம், இதுதான் அர்த்தம். संयोग சம்பந்தேன அவச்சின்னா ஆதேயதா, அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? संयोग சம்பந்த நிஷ்ட சாம்சர்கிக அவச்சேதகதா நிரூபித அவச்சேததாஸ்ரயா அப்படின்னு அர்த்தம். அதை நம்ம சுருக்கி என்ன பண்ணிட்டோம்? संयोग संबंधावच्छिन्ना घटत्वावच्छिन्ना या घटनिष्ठ आधेयता तन्निरूपित अधिकरणताश्रयः भूतलम இப்படி சுருக்கமா சொல்லாமா இல்லையா? அதை தான் இங்க கிரந்தக்காரர் கொடுத்துருக்க. எழுத வேண்டாம் ஸ்ரீராம், அங்கே கிரந்தத்தில் அப்படிதான் இருக்கு. அடுத்ததுதான் இல்ல நீங்க முழுசா சொன்னதை எழுதிட்டு இருக்கேன். அவச்சின்ன संयोग निष्ठ. சரி பாருங்க, இப்ப முதல்ல ஞானே घटहाங்கிறத சொல்றார். நம்ம சொல்லும்போது என்ன சொன்னோம்? விஷயதா சம்பந்த நிஷ்ட सांसर्गिक अवच्छेदकता निरूपित घटत्व निरूपिता घटत्वनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपिता या घटनिष्ठ आधेयता तन्निरूपित अधिकरणताश्रयः ज्ञानम இப்படின்னு சொன்னதே சுருக்கமா என்ன சொல்லலாம்? விஷயதா சம்பந்தாவச்சின்ன. இங்கேயும் பாருங்க, விஷயதா சம்பந்தாவச்சின்னா घटत्वावच्छिन्ना या आधेयता அப்படின்னு ரெண்டு பதங்களா சொல்லாம ஒரே பதமா சொல்லதா இருந்தால் விஷயதா சம்பந்தாவச்சின்ன घटत्वावच्छिन्न அப்படின்னு அர்த்தம். இன்னும் முடியல. ஆதேயதா நிரூபித இன்னும் முடியல. ஆதேயதா அப்படின்னு நிறுத்தலாம். வேணா நிறுத்தினா என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? மறுபடியும் ஆரம்பிக்கும் பொழுது, அதாவது விஷயதாவச்சின்னா விஷயதாவச்சின்ன घटत्वावच्छिन्न ஆதேயதா அப்படின்னு நிறுத்தினா மறுபடியும் எப்படி ஆரம்பிக்கணும்? தன்னிரூபித அதிகரணதாசிரயான்னு சொல்லணும். இதே நிறுத்தாம சொல்லதா இருந்தால் எப்படி சொல்லணும்? இங்க பாருங்க, விஷயதா சம்பந்தாவச்சின்ன घटत्वावच्छिन्न ஆதேயதா. ஆதேயதா நான் பிரிச்சு படிக்கிறேன், சேர்த்து படிக்கிறது இருந்தால் விஷயதா சம்பந்தாவச்சின்ன घटत्वावच्छिन्न ஆதேயதா நிரூபித அதிகரணதாவத் ஞானம். ஒரே பதம், அதிகரணதாவத் வரையில் ஒரு பதம். இதைத்தான் நம்ம முன்னாடி விரிவா படிச்சோம். அத போல காலே घटः காலிக சம்பந்தாவச்சின்ன घटत्वावच्छिन्न आधेयता निरूपित अधिकरणतावान् कालः संयोग संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न आधेयता निरूपित अधिकरणतावत् भूतलम् इति वक्तुं शक्नुमः. இது நல்லா புரிஞ்சுதா? இவ புரிஞ்சுதுன்னு சொன்னா நம்ம ஏற்கனவே ஒரு இடத்துல இந்த அபாவத்தை பார்த்தோமா இல்லையா? பூதலே घटाभावः. அந்த இடத்துல அபாவஸ்ய பிரதியோகி கஹ? घटः. तादृश अभाव प्रतियोगी घटः चेत् प्रतियोगितावच्छेदकं किम्? घटत्वम् घटत्वम् அப்படின்னு சொன்னோமா இல்லையா? இப்ப பாருங்க, குயவன் கபாலத்தை பண்ணிட்டே இருக்கான், இன்னும் கடம் உற்பத்தி ஆகல. சரியா? அப்போ கபாலே घटो नास्ति அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா முடியாதா? कपाले घटो नास्ति एतावता घटः न उत्पन्नः, ततः परमेव उत्पत्स्यते, वक्तुं शक्यते. அப்ப நீங்க பாருங்க, பூதலே घटो नास्तिன்னு சொல்றோம் என்ன, அதே மாதிரி கபாலே घटो नास्तिன்னு சொல்றோம். ரெண்டுத்துல என்ன வித்தியாசம் இருக்கு? ஒண்ணு, நான் இதுவாக கொஞ்சம் நமக்கு சாமான்யமா இருக்கு. இன்னும் வேடிக்கையான ஒரு இடம் சொல்றேன் பாருங்க. இப்போ என்னுடைய இந்த பிரகோஷ்டத்துல घटः இருக்கு, घटः இருக்கு. ஆனாலும் நான் சொல்றேன் घटो नास्ति அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா?
नास्ति சொல்ல முடியாது இல்ல. எது இருக்கு, பதார்த்தம் தான் இருக்கே. சகானவ ஸ்திதி விரோதா கிடையாது, ரெண்டுத்துக்கும் உண்டு இல்லையா. அதாவது கடம் இருக்கும்போது கட்டாபாவம் இருக்காது, கட்டாபாவம் இருக்கும்போது கடம் இருக்காது. இது நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் விரோதா. அப்ப எப்படி நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன், ரொம்ப தப்பு இல்லையா அப்படின்னு கேட்டா நான் சொல்றேன், கடஹா இங்க இருக்கு, நான் இல்லைன்னு சொல்ல. என்ன சம்பந்தத்தோட இருக்கு? சயோக சம்பந்தத்தோட இருக்கு. ஆனா நான் என்ன சம்பந்தத்தோட சொல்ல தெரியுமா? சமவாய சம்பந்தத்தோட இந்த பிரகோஷ்டத்துல கடஹா இல்ல. இது சரியா இல்லையா? அதான் பிரகோஷ்டத்தோட சமவாய சம்பந்தத்தோட இல்லைன்னு சொல்லலா அப்படின்னு சொல்ல முடியும் முடியாதா? அது சொல்லலாம் அப்படி சொல்லலாம். நான் ஒரு சின்ன ஒரு லௌகிக உதாரணம் சொல்றேன் பாருங்க. ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு நாம வந்து யாரோ ஒரு முக்கிய அதிதியை கூப்பிடுறோம். ஒரு பெரிய ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸரோ இல்ல ஜட்ஜோ யாரோ ஒருத்தர் கூப்பிடுறோம். ஆனா அவரை நாம வந்து எப்படி கூப்பிடுறோம்? அந்த பதவியிலேயே தான் கூப்பிடுறோம். அதாவது அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு அந்த பதவிங்கிற பேரோட வந்தா தான் அவருக்கு அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு கௌரவம், அவருக்கும் கௌரவம். ஆனா சில சமயத்துல அவளே என்ன பண்ணுவா, சுயமா போவா சில இடத்துல இல்லையா. ஏதாவது கச்சேரிக்கோ இல்ல ஏதாவது ஒரு பஜனைக்கோ போவா. அந்த இடத்துல நாம அவ கிட்ட போய் கூப்பிட்டு நீங்க மேடைக்கு வாங்கோ, தலைமை தாங்கோ அப்படின்னு சொன்னா என்ன சொல்லுவா? இல்ல நான் வந்து ஆஹ் நீதிபதியா வரல, ஒரு அதிகாரியா வரல, அன்அபிஷியலா வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவாளா இல்லையா? எங்க வந்தாலும் அந்த மனிதன் மனிதன் தானே, அவர் தானே. அப்போ அவர் வந்திருக்காரு தானே. ஆனாலும் வரலன்னு எப்படி சொல்றார்? எதை வச்சு சொல்றார்? ஒபிஷியலா வரல, ஜட்ஜாக வரல, அதாவது அந்த அதிகாரித்துவத்தோடு நான் வரலங்கிறார். ஆனா ஆள் வந்திருக்கார், ஆனாலும் அதுல அந்த ஒரு தர்மம் இல்லைன்னு சொல்றார். வந்தும் வரலேங்கிறார் இல்லையா? வந்தும் வரலேங்கிறார் அப்படின்னு என்ன சொல்றார்? அந்த சம்பந்தத்தோடு நான் வரலேன்னு சொல்றாருன்னு அர்த்தம். அத போலதான் இந்த பூதலத்தை கடகா இருக்கு, நான் இல்லைன்னு சொல்ல. ஆனா நான் என்ன சொல்றேன்? சமவாய சம்பந்தத்தோடு இல்லைன்னு சொல்றேன். இதை மறுக்க முடியுமா? நம்மளும் அவர்கிட்ட போய் நீங்க தான் வந்துட்டே இல்ல, இல்லப்பா நான் வந்துட்டேன் ஆனாலும் வரல, அந்த சம்பந்தத்தோட வரல அப்படின்னு சம்பந்த பேதத்தை காமிக்கிறாரா இல்லையா? அத போல கடகா இருக்கு, நான் இல்லைன்னு சொல்ல. ஆனா சமவாய சம்பந்தத்தோட இல்ல. இல்லைங்கிறது இல்லைன்னு தான் சொல்லி ஆகணும். கடகா கண்ணுக்கு எதிரில் தெரிஞ்சாலும் இங்க இருந்தாலும் கூட இல்லைன்னு நான் சொல்லுவேன். சமவாய சம்பந்தத்தோட இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்லுவேன் இல்லையா? அப்படி சொல்ல முடியுமா முடியாதா? அப்போ அந்த சம்பந்தத்தை அங்க சேர்க்கிறோமா இல்லையா? அத வச்சுண்டு இங்க என்ன சொல்ல போறார் கிரந்தக்காரர்? இங்க நாம எப்படி சம்பந்தத்தையும் அவச்சேதக தர்மத்தையும் சேர்த்தே சொன்னோமோ அதை போலதான் அபாவஸ்தலத்தையும் சொல்லணும்ங்கிறத சொல்லி கொடுக்க போறார். அதற்குதான் இந்த பூர்வ பீட்டிகை. பாருங்க, அயமேவச்ச உபாயः, அயமேவச்ச உபாயः इत्युक्ते सम्बन्धः अपि अवच्छेदकः धर्मोऽपि अवच्छेदकः इति यः उपायः अधुना प्रदर्शितः स एव अयमेव उपायः प्रतियोगित्वस्थलेऽपि ज्ञातव्यः तत्र भूतले समवायेन घटो नास्ति. பாருங்க, இது ஒரு உதாரணமா சொல்றார். भूतले घटः अस्ति, वस्तुतः अस्ति, अस्मिन् प्रकोष्ठे अस्ति, परन्तु मया किम् उच्यते? भूतले घटो नास्ति. अरे कथम् उच्यते भवता? अत्रैव वर्तते किल घटः इति कश्चन पृच्छति चेत् अहं किं वदामि? घटः अस्ति परन्तु नास्ति. तस्य अभिप्रायः समवायसम्बन्धेन नास्ति इत्यर्थः। अतएव पश्यन्तु, तत्र भूतले समवायेन घटो नास्ति. समवायेन नास्ति इत्युच्यते, संयोगेनैव वर्तते सः. कपाले संयोगेन घटो नास्ति. कपाले घटः यद्यपि वर्तते अथापि नास्ति इत्युच्यते. कथं? संयोगसम्बन्धेन नास्ति. तर्हि केन सम्बन्धेन भवति? समवायसम्बन्धेनैव भवति. संयोगसम्बन्धेन घटः कपाले अस्ति चेत् किं भवति? ज्ञायते वा? உடஞ்சு போயிடும்பா. संयोग संबंधेन कपाले घटः अर्थम தெரியுமா? இது ஒரு घटः, இது ஒரு घटः, இந்த ரெண்டும் சேர்ந்தாதானே संयोग संबंधेन घटः अस्तिன்னு அர்த்தம். கபாலே संयोग संबंधेन घटः अस्तिன்னு சொன்னா உடைஞ்சு போடுதுன்னு அர்த்தம். ரெண்டும் இடிச்சுக்கும், உடைஞ்சு போயிடும் இல்லையா? அப்போ கபாலே घटः समवाय संबंधेन अस्तिன்னு தான் சொல்லி ஆகணும். சரி, சும்மா ஒரு வேடிக்கைக்காக சொன்னேன், அந்த சம்பந்தத்தை மனசை புரிஞ்சுக்கணுக்காக. कपाले संयोगेन घटो नास्ति, काले विषयता संबंधेन घटो नास्ति, काले कालिक संबंधेन भवति इति अभावान्, एतादृश अभावान् यदि वयं चिन्तयामः तदा तस्य अभावस्य प्रतियोगिताः तिस्रः घटे एव वर्तन्ते. मूणु प्रतियोगिता वरुम இல்லையா?
தாசாம் பரஸ்பரம் பேத ஞாபனாய ந கடத்துவ உபயோகः अस्ति. ஏன்னா சர்வத்திர கடத்துவம் அஸ்தி ஏவ. முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான். சர்வத்திர தஸ்ய ஏகஸ்யைவ அவச்சேதகத்வாத். அத்தः येन सम्बन्धेन नास्ति इति व्यवहारः कृतः तं सम्बन्धमादायैव प्रतियोगिता भेदः अधिगन्तव्यः ज्ञातव्यः इत्यर्थः. तत्प्रकारश्च कथमिति पश्यन्तु. समवाय संबंधनिष्ठ सांसर्गिक अवच्छेदकता निरूपित அவச்சேத்யதாவதி கா. அதாவது இப்போ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான், அதே மாதிரி தான் பிரக்ரியா. பூதலே கடோ நாஸ்தின்னு விவகாரம் பண்றோம். சயோக சம்பந்தேன நாஸ்தி அல்லது வஸ்துஸ்திதியிலே நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அஸ்மின் பிரகோஷ்டே கடः वस्तुतः नास्ति इति चिन्तयतु. अस्मिन् प्रकोष्ठे तर्हि किं भवति? घटाभावः भवति. घटाभावः अस्ति इति केन सम्बन्धेन उच्यते? इत्युक्ते घटाभावः संयोगसम्बन्धेन अत्र वर्तते. அதாவது என்னோட தாற்பயம் என்னது? அபாவः संयोग सम्बन्धेन அப்படின்னு இல்லை. घटः संयोग सम्बन्धेन भूतले नास्ति अधुना அப்படின்னு தான் சொல்ல போறோம். அப்போ இந்த இடத்துல संयोगः सम्बन्धः பிரதியோகிதா வச்சேதகா. ஏன்னா இந்த பூதலத்துல எந்த சம்பந்தத்தோடு கடஹ இல்லைன்னு சொல்றோம், சயோக சம்பந்தத்தோடு. அப்போ घटाभावस्य प्रतियोगी घटः तादृश प्रतियोगिता घटे प्रतियोगितावच्छेदकः धर्मः घटत्वं यथा तथा समवाय संयोगः सम्बन्धः अपि. तर्हि पश्यन्तु, घटे प्रतियोगिता प्रतियोगितायाः अवच्छेदकं घटत्वं. சரியா? तर्हि घटत्वम् अवच्छेदकं चेत् अवच्छेदकता घटत्वे. अवच्छेदकता निरूपित अवच्छेद्यता कुत्र भवति? प्रतियोगितायां भवति. तद्वदेव संयोग संबंधः अपि अवच्छेदकः भवति प्रकृतस्थले प्रतियोगितायाः. तथा च संयोग संबंधे अवच्छेदकता तादृश संयोग संबंधनिष्ठ सांसर्गिक अवच्छेदकता निरूपिता अवच्छेद्यता कुत्र भवति? प्रतियोगितायां. पूर्वं यथा आदेयतायाम् उक्तं तद्वत् अधुना प्रतियोगितायां वक्तव्यं. तथा च संयोगनिष्ठ सांसर्गिक अवच्छेदकता निरूपित अवच्छेद्यताश्रयः प्रतियोगिता. एवमेव घटत्वनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपित अवच्छेदताश्रयः घटनिष्ठ प्रतियोगिता. तादृश प्रतियोगिता निरूपित अनियोगिता कुत्र वर्तते? अभावे. अதான் சொல்ல போறாரு பாருங்க. तत्प्रकारश्च समवाय संबंधनिष्ठ सांसर्गिक अवच्छेदकता निरूपित अवच्छेद्यतावती का घटनिष्ठ प्रतियोगिता. अवगतं वा? एकः विषयः. अनन्तरं घटत्वनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपित अवच्छेद्यतावती या घटनिष्ठ प्रतियोगिता. सम्यक् अस्ति? तादृश प्रतियोगिता निरूपित अनियोगिताश्रयः अभावः भूतले. एतैः किं गृहीतं? भूतले समवायेन घटो नास्ति इत्यभावः गृहीतः. நான் முன்னாடி வஸ்துஸ்திதியை வச்சுன்னு சொன்னேன். இந்த பிரகோஷ்டத்துல கடஹா இல்லேன்னு, அஸ்மின் பிரகோஷ்டே கடோ நாஸ்தின்னு சொன்னேன். அதனால संयोग சம்பந்தம் எடுத்துட்டேன். இவர் சமவாய சம்பந்தத்தை எடுத்துட்டு இருக்கார். அப்படின்னு அர்த்தம், பூதலே கடஹா அஸ்தி சேதபி समवाय संबंधेन नास्ति इति वक्तुं शक्यते किल. तादृशं स्थलं एतैः गृहीतम्. इहापि अभावस्य वृत्तित्वं स्वरूपेण इति प्राक् निर्णीतम्. इत्युक्ते अभावः भूतले केन संबंधेन भवति? स्वरूप संबंधेन भवति. புரிஞ்சுதா? இது அபாவமானது பூதத்துல எந்த சம்பந்தத்தோட இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கா. अतः पूर्वोक्त तादृश अभावनिष्ठ. இப்ப பாருங்க அடுத்தது, घटाभावः भूतले अस्तिன்னு சொன்னோமா இல்லையா? घटाभावः இது பூதலம், பூதலத்திலே घटाभावः. என்கிட்ட 2 கைதா இருக்கு, அதனால காமிக்க முடியல. 3 பதார்த்தங்கள் வேணும் வரிசையா. 1 2 இதுக்கு கீழே 1 இருக்குன்னு வச்சுப்போம். இப்ப இந்த 1 என்னன்னு கேட்டா பாருங்க, இது அபாவஹ, இந்த அபாவத்துக்கு மேல இருக்கிறது கடஹ. சரியா? இந்த கடத்துக்கு மேல பிரதியோகிதா இருக்கு.
இந்த பிரதியோகிதாயாக அவச்சேதகः சம்பந்தः சமவாயः சமவாயேன சம்பந்தேன பூதலே घटो नास्तिன்னு இடத்தை எடுத்துட்டு நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். तादृशस्थले अभावः अभावे किं घटः प्रतियोगी घटे पुनः प्रतियोगिता तादृश प्रतियोगितायाम् अवच्छेदकः सम्बन्धः भवति समवायः एवं घटत्वञ्च तथा च समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता घटनिष्ठ परम समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपित अनियोगिताश्रयः अभावः வந்துருதா இதோட இப்போ முடிஞ்சிருக்கு. இப்போ இதுக்கு அப்புறம் இது அபாவஹான்னு சொன்னா அதுக்கு கீழே இப்படி வச்சுக்கோங்க பூதலம். இப்போ இந்த பூதலத்துல இந்த அபாவஹ இருக்குன்னு சொல்றோமா இல்லையா, இந்த அபாவஹ பூதலத்துல என்ன சம்பந்தத்தோட இருக்கு? स्वरूप स्वरूपसम्बन्धेन. तर्हि अधुना अधिकरणं किम् आधेयः कः? अधिकरणः अभावः भूतलम् अधिकरणं भूतलं भूतलम् आधेयः अभावः अभावे आधेयता वर्तते भूतले अधिकरणता वर्तते சரியா? அப்போ அபாவே ஆதேயதான்னு சொன்னா அந்த ஆதேயதா வச்சேதகः சம்பந்தः கः? அவ்வளவுதான். சரி, स्वरूप संबंधः एव अभावत्वावच्छिन्ना स्वरूप संबंधावच्छिन्ना अभावनिष्ठ आधेयता சொல்ல முடியாதா? இது வந்து அடுத்த ஸ்டெப். இது அதனாலதான் நான் 3 பதார்த்தங்கள் வேணும்னு சொன்னேன். கடஹா அபாவஹா அதற்கும் கீழே பூமி பூதலம். சரியா? இப்படி வச்சுக்கணும். அப்போ இந்த அபாவத்தை நம்ம என்ன சொல்லணும் பாருங்க. अतः पूर्वोक्त तादृश अभावनिष्ठ स्वरूप संबंधावच्छिन्न आधेयता निरूपित अधिकरणतावान भूतलम. இந்த இடத்துல அபாவத்துவத்தை எடுத்துக்கல, அவச்சேதமா இருந்தாலும் அது சேர்த்து சொல்லிக்கலாம், ஒன்றும் தோஷம் இல்லை. स्वरूप संबंधावच्छिन्न अभावत्वावच्छिन्न अभावनिष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणताश्रयः भूतलम. சரியா? அதுதான் இங்க சொல்ற. समवायेन भूतले घटो नास्ति इत्यर्थः. संयोग संबंध निष्ठ सांसर्गिकावच्छेदकता निरूपित अवच्छेद्यतावती अथ च घटत्वनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपित अवच्छेद्यतावती या घटनिष्ठा प्रतियोगिता. இதைத்தான் நம்ம முன்னாடி படிச்சோம், விரிவா படிச்சோம். घटनिष्ठ प्रतियोगिता तादृश प्रतियोगिता निरूपित अनियोगिताश्रयः अभावः. ஒரு ஸ்டெப் வந்திருக்கும். முதல் ரெண்டு ரோ அதை பார்த்துட்டோம். இப்போ இந்த எப்படி நம்ம பஞ்சாயத்து சொல்ற கிரமம் சொல்றோமோ அதை போல இங்க வந்து 1 3 2 சொல்லிட்டோம். இப்போ 2 1க்கு சொல்ல போறோம். சரியா? अभावनिष्ठ स्वरूप संबंधावच्छिन्न आधेयता निरूपित अधिकरणतावत् कपालम इति संयोगेन कपाले घटो नास्ति इत्यर्थः. இது வந்து வேற இடத்தை எடுத்துன்னு சொல்றா. कपाले संयोग संबंधेन घटो नास्ति. ஏன்னா कपाले घटः समवायेनैव भवति, संयोगेन न भवति. अद पोल कालத்தில் எடுத்துட்டால் काले विषयता संबंधेन घटो नास्ति. ஏன்னா काले कालः कालिक संबंधेन भवति, विषयता संबंधेन न भवति. तर्हि काले विषयता संबंधेन घटो नास्ति அப்படிங்கிற ஒரு அபாவத்தை எடுத்துட்டால் என்ன ஆகும்? काले विषयता संबंधेन घटो नास्ति इति ज्ञाने भासमानम् अभावम् आदाय विषयता संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता निरूपक अभाव निष्ठ स्वरूप संबंधावच्छिन्न आधेयता निरूपित अधिकरणतावान कालः. இதை நீங்க அப்புறமா பார்த்து புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம பார்த்த விஷயங்கள் தான், ஒண்ணும் இல்ல, ஸ்தலம் வேறு, அவ்வளவுதான். कालः इति संक्षेपतः वक्तुं शक्नुमः. एवमेव वायौ समवायेन रूपं नास्ति அப்படிங்கிற இடத்துல இது வஸ்துஸ்திதி. வாயு ரூபம் நாஸ்தி, சர்வதா ந பவதி குணः. अतः வாயுல ரூபம் இல்லைன்னா என்ன சம்பந்தத்தோட இல்லை? சமவாய சம்பந்தத்தோட இல்லை. அப்போ சமவாய நிஷ்ட சாம்சர்கிக அவச்சேதகதா நிரூபித அவச்சேத்யதாஸ்ரயः எது? அபாவனிஷ்ட ரூபாபாவன்னு சொல்றோம் இல்லையா, ரூபனிஷ்ட பிரதியோகிதா. रूपनिष्ठ प्रतियोगितायां किमस्ति? समवाय संबंधनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपित अवच्छेद्यताश्रयत्वं कुत्र अस्ति? रूपे.
रूपनिष्ठ प्रतियोगितायां निरूपण சரியா तद्वत् रूपत्वावच्छिन्न रूपत्वनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपित अवच्छेद्यताश्रयत्वं तदपि कुत्र अस्ति प्रतियोगितायां प्रतियोगितायाम् अस्ति अதையும் வச்சுக்கணும் एवमेव वायौ समवायेन रूपं नास्ति तन्तौ संयोगेन पटो नास्ति गगने कालिकेन घटत्वं नास्ति इत्यादि प्रत्ययाः तत्र तत्र प्रतियोगितायां संबंध विशेषावच्छिन्नत्वं धर्म विशेषावच्छिन्नत्वं च निवेश्य अभ्यासः कर्तव्यः एवं घटः पटो न इत्यत्रापि तादात्म्य संबंधः भवति प्रतियोगितावच्छेदकः இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த எல்லாமே அத்தியந்தாபாவஸ்தலம் இதே घटः पटो न அப்படிங்கிறது तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिताकः अभावः तादात्म्य संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकः अभावः पटे घटाभावः पटे இல்லையா அன்யோன்யாபாவ घटः पटो न அப்படிங்கிற இடத்துல तादात्म्य संबंधावच्छिन्न एवं घटः पटो न इत्यत्रापि तादात्म्य संबंधः भवति प्रतियोगितावच्छेदकः तथा च घटत्वावच्छिन्न तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिताकः यः भेदः तद्वान् पटः इति प्रतियोगितायाः तादात्म्यावच्छिन्नत्व सिद्धिः இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டே வரணும் संबंधः सांसर्गिक अवच्छेदकतावुம் धर्मनिष्ठ अवच्छेदकतावुம் எல்லாத்தையும் நம்ம கவனிச்சுட்டே வரணும் प्रकृते आधेयत्वस्थले समवायादि संबंधैः घटः कपालादिषु इव शब्दोपि समवायेन आकाशे இது எங்கிருந்து ஆரம்பிச்சார் அப்படின்னு கேட்டா शब्द गुणकम आकाशम அப்படிங்கிற இடத்துல இந்த கிரந்தக்காரர் ஒரு பிரயோஜனம் சொன்னார் மீமாம்சகால் சப்தத்தை திரவியமாக எடுத்துக்கிறா அதனால்தான் குணம்னு காமிக்கிறதுக்காக शब्द குணக்கம்னு சொன்னார் இன்னும் சில பேர் समवाय संबंधेन शब्दः आकाशे अस्ति அப்படின்னு காமிக்கிறதுக்காகவும் शब्द குணக்கம்னு சொல்றா அப்படின்னு ஆரம்பிச்சார் அதை விவரிக்க ஆரம்பிக்கும் போது இவ்வளவு விஷயம் சொன்னார் இப்போ பிரகிருதி விஷயம் நமக்கு அதுதான் அதை வச்சுண்டால் இப்போ शब्दः आकाशे अस्तिன்னு சொன்னா शब्दः समवाय संबंधेन आकाशे अस्तिன்னு அர்த்தம் அதாவது समवाय संबंध निष्ठ अवच्छेदकता निरूपित अवच्छेद्यताश्रयः आधेयता शब्दनिष्ठ आधेयता இல்லையா அதுக்காக தான் இப்படி சொல்றான்னு சில பேர் சொல்றான்னு ஆரம்பிக்கிறார் प्रकृते आधेयत्व स्थले समवायादि संबंधैः घटः कपालादिषु इव शब्दः अपि समवायेन आकाशे वर्तते स एव शब्दः कालिक संबंधेन काले वर्तते विषयता संबंधेन स्वविषयक प्रत्यये इत्युक्ते ज्ञाने वर्तते इति शब्दः आकाशे समवायेन काले कालिक संबंधेन ज्ञाने विषयता संबंधेन इति बहुविध आधेयताः शब्दे वर्तन्ते तासु या आधेयता इत्यर्थः समवाय संबंधावच्छिन्न आधेयता तन्निरूपित अधिकरणतावत्वमेव प्रकृते लक्षणम् इति बोधनाय गुणपदम् उपात्तम् அப்போ ஆகாಶ லட்சணம் என்னன்னு கேட்டா शब्दनिष्ठ समवाय संबंधावच्छिन्न शब्दत्वावच्छिन्न आधेयता निरूपित अधिकरणताश्रयत्वम् आकाशस्य लक्षणम् इति प्रतिपादयितुमेव गुणपदम् उपात्तं गृहीतम् गुणगुणिनोः समवायस्य प्राक् व्यवस्थापनेन पूर्वं व्यवस्थापितम् अधुना गुणः शब्दः गुणी आकाशः गुणपदेन तयोः यः समवायः सम्बन्धः तस्यैव उपस्थित्य तत्सम्बन्धावच्छिन्न आधेयत्वलाभः इति इत्थमेव अग्रे ज्ञानाधिकरणमात्मा इत्यत्रापि अधिकरणपद निवेश प्रयोजनं वक्ष्यते ज्ञानाधिकरणं आत्मा इत्युक्ते ज्ञाननिष्ठ समवाय संबंधावच्छिन्न आधेयता निरूपित अधिकरणताश्रयः आत्मा इत्यर्थः ज्ञाननिष्ठ समवाय संबंधावच्छिन्न ज्ञानत्वावच्छिन्न आधेयता निरूपित अधिकरणताश्रयः आत्मा इत्यर्थः लक्षणवाक्येन आकाशे ज्ञाते तत् किं पृथिव्यादिवत् नाना उत एकम् इति जिज्ञासायां तच्चैको विभुः नित्यश्च
ஆகாசம்னு வச்சிருந்தால் தச்சைக்கம் விபு நித்யம் ச அப்படின்னு சொல்லணும். அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். ஜிஜ்ஞாசாயாம் ஆஹ தச்ச ஏகமிதி அயம் ஆசயः. அக்ரே विद्यमानः विषयः अग्रिमकक्षायां निरूप्यते. अत्र समापयामः. वागीशाद्यासु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्.